الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين. ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح سادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشهداء الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذريتهم. ثم إلى رسول المهاجر إلى أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقافي محمد بن علوي. ثم إلى رسول المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي سيدنا عمر المخضار وأخوانه الجميع. ثم إلى روح سيدنا الحسن. ثم إلى روح محمد الباقر الجميل. ثم إلى روح عبد الله يدرس أبو بكر الحبيب عمر بن الرحمن الطاش علي بارس بن أحمد بن حفص. ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب أبو بكر محمد الصقر الحبيب الإمام أبو بكر بن عبد الله الطاش جميع أهل سلسلة درجة السادة العلوية. ثم إلى رسولنا مولانا الكتب الحبيب عبد الله الفقيه سيدنا مولانا الكتب الحبيب عبد القادر محمد عبد الرحمن عبد الله محمد بن علي أحمد بن محمد بن علي بن الله الفقيه من جميع أهل سلسلة درجة السادة. ثم رسولنا كسيد من بجورهم رزقهم من خضار من سيد ما شاء الله من تريد من شافعي مالك حنفي حنبلي موزاري شجاب بن سائر علماء وعلماء سنة الجماعة أجمعين وصولا في الخلفاء مع سلسلتهم. ثم إلى رسول الله الأولياء سيد الشيخ بن قادر الجليل سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي. ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواث والأفراد والنوبة الدر ورجال الغيب والغوث الأعظم. ثم إلى كل ولي وولية المشارق صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم السلام والخلفاء مع سلسلتهم. ثم إلى أرواح جميع أولياء هذا البلد خصوصا حبيب حسين بن بكر أبي عبد الله بن حسين عباس بن محمد بن الحداد محمد بن الرحمن السقاف أبي أحمد بن عبد الله بن طالب عباس أبي صالح بن مسلم حامد بن سلم جد شيخ بكر بن سالم وخشن علي بن سالم. ثم إلى بكر محمد أبي علي هاشم وابن الحبيب حسين. ثم إلى باهرون في حامد بسوران في خليل بكران سيد يوسف تلامو. ثم إلى محمد مخضر محمد بن عدرس حبشي بشيخ بوتو بوتي أبي أحمد بافر الجوجة. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاربهم من جميع أوليائه. ثم إلى أرواح جميع أولياء في جاوة الشرقية الوسطى في إندونيسيا في نوسنتارا في آسيا في جميع بقاع الأرض في أي مكان تعلموا بذلك وصولا في الولاية خلفاء مع سلسلتهم. ثم إلى أرواح مولانا إسماعيل الجيلاني بن حبشي. ثم إلى أرواح جميع أولياء الهند وقدبهم. ثم إلى من أمتلهم الترتيب دائما. ثم إلى أرواح من يتنابين السلك خصوصا إبراهيم وكيري وصاحبه سارة. ثم إلى روح من ناديني بين يدي سنة القلوب والقوالب والسلوك والمطالب في سيدنا أحمد سنادي السبيد المناقب من يد الفتوح والمنوح والرصوص والقلب الجسد التوبة النسوان والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك سنة رسوله الدعاء توبة من كل ذنب. ثم لو جميع آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله المسلمين المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد تعلموا بأسمائهم خصوصا من لا زائر له ولا ذاكر له وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة.
على روح شيخ علي بن الهيثمي، شيخ بقاء بن متو، شيخ بسيد القلمي، شيخ حياء بن قيس الحراني، شيخ معروف القرخي، شيخ سعيد بن السنوري. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. masalah salah وما فيها من الركوع dan masalah sifat-sifat Bani Israel. Syarh al-Ainiyah للعلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي الأمان. Tiga 340 sampai 342. قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بالأحباب بأسراره وعلومه وإمداداته في الدارين آمين. ومن تمام المحافظة على الصلوات المحافظة على رواتبها القبليات والبعديات. Termasuk kesempurnaan menjaga sholat 5 waktu itu menjaga sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Baik sunnah sebelum sholat atau sunnah ba'diyatus shalah. Jelas qabliyah yang ada qabliyahnya. Ma'ruf kalau yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Boleh juga sebelum subuh itu dipisah-pisah boleh. Artinya sholat fajar sendiri, qobliyah sendiri, tidak apa-apa. Lebih baik lagi dicampur niat istikharah bagi orang yang ingin melaksanakan istikharah setiap hari. Istikharah setiap hari itu bagus, jadi niatnya begini. Ya Allah, apabila semua yang akan saya lakukan apa saja, supaya gampang saya singkat doa istikharahnya ya. Ya Allah, apabila semua yang akan saya lakukan apa saja pada hari ini, baik takdirkan, kalau buruk palingkan, hilangkan. Itu katanya faedahnya kalau orang mengamalkan istikharah semacam ini boleh dilakukan bersama sholatul fajr. Jadi supaya semua yang dilakukan hari itu sudah diistikharoi. Itu nanti yang kita kerjakan kalau buruk ada aja yang menyebabkan kita nggak masuk. Masalan, umpamanya ada 2 jalan yang bisa kita tempuh untuk menuju ke Jakarta umpama. Satu lewat
jalur Pantura yang biasa, satu lewat jalur Kediri, Batu, Kediri, dan seterusnya. Nah, apabila ternyata di salah satu jalur ini kita akan celaka, nanti ada yang membelokkan kita sehingga kita tidak jadi lewat jalur itu. Entah ada rombongan yang tidak setuju, entah khawatir nanti di sana macet dan sebagainya. Tapi aslinya itu adalah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ijazah ini saya dapatkan dari ba'du talamid Imam al-Habr an Syekhina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih untuk mengawalkan istikharah di awal waktu. Tapi yang saya lihat dilakukan sendiri oleh Sayyidi wa Maulaya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, ayahanda saya, itu digabungnya niat istikharah di sholat isyraq. Jadi bukan di qabliyatus subuh. Itu saya dapat dari ba'du talamid Imam al-Habr yang lain. Kalau dari Sayyidina Maulana Al-Walid itu niat istikharahnya digabung di sholat isyraq. Jadi digandeng isyraq sama sholatul duha sama sholat istikharah. Nah, doa istikharahnya boleh dilakukan setelah sholat seperti biasa ajaran hadis. Boleh juga dilakukan di sujud terakhir. Nah, sujud terakhir ini lepas dari masalah istikharah selesai dia. Sekarang bab sujud terakhir. Sujud terakhir di sholat apa saja, itu doa apa saja mustajab. Supaya diperhatikan, kalau kita sholat apa saja, baik sholat fardu atau sholat sunnah, sempatkan pada saat sujud terakhir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja. Saya ulangi. Doa di sujud terakhir, baik di sholat fardu atau sholat sunnah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak mampu mengarang doa bahasa Arab, lafadzkan bahasa Indonesia di dalam hati tanpa huruf suara, jangan keliru, di dalam hati tanpa huruf suara. Kalau melafadzkan harus memakai bahasa Arab. Kemudian itu sebetulnya yang ingin memperbanyak sholat silahkan usaha mendapatkan buku saya sholat sunnah dari subuh ke subuh. Meskipun itu tidak mencakup seluruh sholat sunnah yang diamalkan oleh Sayyidul Wujud Maulana Muhammad SAW dan oleh khulafa'uh, tapi ya lumayan banyak. Sekiat apapun Anda, insya Allah yang saya tulis di situ belum selesai, Anda sudah capek, jadi tinggal pilih saja. Situ saya masukkan juga sunnatul ulama wa sunnatul aulia. Ada sholat yang tidak dilakukan baginda Nabi, tapi diijazahkan oleh para ulama dan para wali. Di antaranya yang saya masukkan di situ itu ada sholat sunnah yasin. Itu mustajab itu. Faedahnya untuk istijabatul doa. Saya anjurkan Anda amalkan terutama di bulan-bulan ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan, apalagi nanti di bulan Ramadan, apalagi di Ashrul Awakhir, apalagi di witir-witir Ashrul Awakhir. Kalau saya tidak pernah meninggalkan Ashrul Awakhir. Mulai malam 21 saya tidak tinggalkan itu. Sehari-hari saya amalkan. Tapi terkadang masih tidak istiqomah saya. Kalau Ramadan saya jaga. Sayang, sebab faedahnya itu untuk mustajab doa. Bulan Ramadan sudah mustajab. Lailatul Qadarnya apalagi. Witir-witirnya 21, 23, 25, 27, 29 ini mustajab. Lah kita gandeng mustajab Ramadan, mustajab autar. Autar itu ganjil, malam-malam ganjil. Kemudian mustajab Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Nah, ini digabung dengan sholat sunnah yasin. Sholat sunnah yasin itu, sholat itu sudah mustajab. Sholat apa saja itu sudah maudhi'u istijabatid doa. Ditambah lagi di situ dibacakan yasin. Yasin itu qalbul Quran. Hatinya gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yasin qalbul Quran. Surah Yasin adalah hati Al-Quran. Ini mustajab. Jadi sholatnya ya mustajab. Baca Yasin di dalam sholat juga mustajab. Kemudian waktunya.
waktu sholat sunnah yasin itu nisful lail ke sana. Syukur-syukur bisa 3:30 atau jam 3 sebelum subuh. Akhirul lail itu juga mustajab. Kata yang meriwayatkan sholat ini, ditambah lagi galbul mu'min, hati orang yang mengamalkan sholat sunnah yasin itu supaya hadir. Jadi terkumpul 3 hati. 1, qalbul mu'min, hatinya orang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah yasin. Nomor kedua, galbul lail, hatinya waktu malam itu di nisful lail al-akhir, 3:30 sebelum subuh atau jam 3 ke sana. Galbul mu'min, galbul lail, tambah lagi galbul Quran, hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Bila bertemu 3 hati ini, tidak akan ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Anda melakukan sholat, itu maudhi'ul ijabah. Ditambah lagi Ramadan, syahr ijabah, bulan mustajab. Ditambah lagi autar, witir-witirnya, malam-malam ganjil. Ditambah lagi barangkali, meskipun ini barangkali berarti kelasnya husnudzan, barangkali ketika Anda melaksanakan sholat sunnah yasin berbarengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar. Barangkali sayap malaikat Jibril sedang menyentuh salah satu anggota badan Anda. Barangkali tangan Anda yang disentuh, sehingga air mata Anda akan bercucuran menjadi tanda bahwa Anda sedang bersentuhan dengan salah satu makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat Jibril. Kemudian qabliyatul asr 4 rakaat memang tidak muakkad, tetapi siapa yang melakukan secara rutin 4 rakaat sebelum asar, maka dia masuk di dalam kelompok umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan doaur rahmah, doa rahmah dari Maulana Rasulullah SAW, sesuai sabda beliau, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah memberikan rahmat bagi orang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar sampai ke maghrib. Ba'diyatul maghrib yang muakkad 2. Boleh juga Anda rutinkan sholat awabin minimal 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat dengan niat awabin. Digandeng ba'diyatul maghrib tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Wakana Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, saya saksikan sendiri dan disaksikan oleh murid-murid beliau, tidak pernah meninggalkan sholatul awabin hadaran wa safaran, baik beliau sedang di rumah atau beliau sedang bepergian. Kalau yang beliau rutinkan 4 rakaat. Yang saya tahu lagi itu tidak pernah beliau tinggalkan hadaran wa safaran, itu 4 rakaat juga dengan niat isyraq, duha dan istikharah. Kemudian yang saya saksikan juga dan disaksikan oleh orang-orang yang fi zamanihi, beliau juga tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum subuh. Itu digabung niatnya. 1 tahajud, ghufranu dzunubil battah, wassalatul fatah, wassalatul tahajud, wassalatul syukur. Ini semua yang saya terangkan sudah ada di buku saya, Salat Sunnah dari Subuh ke Subuh. Yang ingin melaksanakan keseluruhan, ya habadha, alhamdulillah. Sebagian boleh-boleh saja. Itu salat ghufranu dzunubil battah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Al-Faqih, hadaran wa safaran juga ada di situ. Niatnya usolli
sunnata ghufranid dzunubil battah. Artinya memohon kepada Allah Ta'ala penghapusan dosa secara total. Jadi supaya kita selesai melakukan sholat ghufranid dzunubil battah 4 rakaat sebelum subuh itu, selesai sholat salam seperti bayi yang baru lahir kalau diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan kita husnudzan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbun Karim. Allah Ta'ala selesai kita melakukan salat ghufranid dzunubil battah begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hati kita bersih suci seperti bayi yang baru lahir, bisa-bisa saja. Innahu akramul akramin. Kalau saya yakin siangnya naudzubillah barangkali kita terlibat dosa dan noda, sebelum subuh salat lagi bersih lagi. Itu hebatnya salat ghufranid dzunubil battah. Jelas kecuali dosa yang berhubungan dengan kezaliman, belum minta maaf dengan orang yang kita zalimi, berhubungan dengan hukukul adami, itu beda lagi. Anda punya hutang ya harus dibayar. Anda zalim dengan orang ya harus minta ridha, minta maaf. Anda ghibah ya harus minta halal. Saya tidak membahas itu. Ini saya bahas dosa yang tidak ada hubungannya dengan hukukul adamiyin, yang tidak ada hubungan dengan manusia. Itu nanti pembahasannya insyaallah saat kita sampai di ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Kembali ke salat tadi. Usolli sunnata ghufranid dzunubil battah. Ini yang ajib ini. Penghapusan dosa secara total. Wa salatil fatah. Minta diberi futuh, diberi keterbukaan di dalam faham Allah wa rasulihi, dan apa-apa yang didatangkan berasal dari Allah wa rasuluh. Salatit tahajjud ma'ruf, niat salat tahajud. Shalli sunnata ghufranid dzunubil fattah wa salatit tahajjud wa salatis syukur wa salatil fattah wa salatis syukur. Dan salat berterima kasih atas semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita pada hari itu dan hari-hari sebelumnya, dan kita syukuri juga nikmat-nikmat yang akan datang. Itu penting. Jadi bersyukur itu nikmat-nikmat yang diberikan Allah hari itu, hari-hari sebelumnya, dan nikmat-nikmat yang akan datang pada masa-masa setelah kita sholat ghufranid dzunubil battah. Kenapa? Nikmat yang belum datang sudah kita syukuri, itu akan menarik nikmat itu untuk cepat datang dan tidak hilang. Sebab kalau kufur tidak jadi. Kufur bermakna kita ingkar nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, nikmatnya tidak jadi datang. Tapi kalau kita syukuri sebelum nikmatnya datang, nikmat itu akan tetap didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjaga dari salbul ata. Ini yang penting. Dari pencabutan nikmat Allah. Para aulia itu selalu berdoa. Di antaranya Sayyiduna Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang saya lihat di Dasuki, Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi di munajat beliau, dan keseluruhan aulia, Sayyidina Maulana Al-Walid, Habib Abdullah bin Faqih, dan lain-lain. Dalam munajat para aulia itu selalu ada Allahumma inni a'udzubika minas salbi ba'dal ata wa min ghadabika alladhi la yutaq wa min antal haqana bi ahlil khaybati wal hirman. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada dicabutnya nikmat, apalagi kalau yang dicabut nikmat faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berbahaya. Orangnya bisa pakai kopiah putih, kain sarung, tapi hatinya tidak ada iman. Wala'iyadzubillah. Jangan dianggap bahwa orang kalau pakaiannya pakaian muslim di sisi Allah Ta'ala dia adalah mukmin. Belum tentu. Qalatil a'rabu amanna. Qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Dibantah oleh Allah, belum beriman, baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk di dalam hati-hati kalian. Maknanya bagaimana? Siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fa huwa muslim, maka dia adalah orang muslim, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya ila akhirih. Tetapi
belum iman. Iman masuk ke dalam batin kita. Ini yang perlu dijaga dengan doa Allahumma inni a'udzubika minas salbi ba'dal ata', meminta kepada Allah Ta'ala supaya nikmat-nikmat Allah, kita diberi faham percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad Rasulullah, diberi nikmat percaya kepada para wali, diberi nikmat percaya dengan karamatul aulia. Berapa banyak orang yang terusir dari nikmat ini. Dia masuk Islam, dia percaya Al-Quran, dia percaya Nabi Muhammad betul-betul Rasulullah, tetapi mahrum, tercegah dari kepercayaan bahwa para wali-wali itu ada setiap zaman. Tidak mungkin ada zaman tanpa wali, zamannya masih aman, tentram, sentosa, tidak mungkin. Yang menyebabkan bumi ini tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala adalah adanya para aulia di semua tempat. Kepercayaan kepada mereka dan kepercayaan dengan karamah-karamah para wali adalah nikmat yang perlu didoakan agar tidak dicabut dari hati kita. Di antaranya selain membaca doa Allahumma inni a'udzubika minas salbi ba'dal ata', itu salatul awabin juga mempunyai keajaiban bisa untuk nitip. Jadi Anda salat awabin 2 rakaat, ya Allah saya niat salat awabin ini niat menitipkan iman. Shalli rakaatain. 2 rakaat lagi, ya Allah saya niat salatul awabin menitipkan iman anak-anak saya dan putri-putri saya. 2 rakaat lagi, ya Allah saya niat menitipkan iman fulan. Terus apa yang Anda inginkan. Tambah lagi, ya Allah saya niat 2 rakaat menitipkan mahabbah saya kepada salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak dicabut. 2 rakaat lagi, ya Allah saya menitipkan kata wa kata, sampai selesai 20 rakaat. Dan tidak ada yang lebih hebat dan lebih kuat serta lebih dahsyat menjaga titipan lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala khairu mustauda', sebaik-baiknya tempat untuk menitipkan. Sebab Allah Ta'ala la yanam, tidak tidur. Sebab Allah Ta'ala tidak lalai. Sebab Allah Ta'ala tidak ada kekuatan apapun yang bisa berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nawafilu jawabirul faraid. Salat sunnah itu diantara faedahnya adalah untuk menambal kebolongan dari salat fardu. Kalau ada salat subuh kita kurang khusyuk, tertambal dengan salat qabliyatus subuh. Kalau ada salat zuhur kita kurang hadir hatinya, tertambal dengan salat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Kalau ada salat asar kita kurang khusyuk, tertambal dengan 4 rakaat qabla al-asr, wa hakadha. Semua salat sunnah di antara faedahnya adalah jawabir lil faraid, menambal salat fardu. Kama warada, sebagaimana telah datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salat sunnah bisa untuk menambal kekurangan dari salat fardu. Wa min akadin nawafili salatul witri wal idain wal kusufain wa kadzalika salatul istisqa wa salatul duha was salatu bainal isya'ain wa fadailu dzalika masyhuratun. Termasuk yang muakkad adalah salatul witir. Salatul witir harus ganjil 1, 3 sampai 11. Ada qaul 13 tapi yang kuat 11. Sampai paling banyak 11 rakaat. Kenapa tidak boleh meninggalkan salat witir? Sebab di dalam sebagian mazhab wajib, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, sunnah saja. Karena itu untuk menjaga kita agar tidak berurusan dengan khilaful madzhab, supaya tidak meninggalkan salatul witir. Terserah mau dilakukan sebelum tidur boleh, dilakukan pas kita tahajud juga boleh, asal yang akhir ya, yang paling akhir. Wal aidain, salat Idul Fitr dan salat Idul Adha, kusufain, wa kadzalika salatul istisqa, salatul duha, wa salat bainal isya'ain.
وفضائل ذلك مشهورة. إن شاء الله kita lanjutkan besok malam. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marja' wal ma'ab. Rabbana taqabbal minna واقبلنا وأصلح سرائرنا والأحباب. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.